Hello students, welcome back to today's video lecture. In the previous lecture, we have seen that common name method. There are two different methods used for the naming of alkanes. First one is common name method and then IUPAC method. In the previous lecture, we have seen that common name method. According to common name method, first four members are named as methane, ethane, propane, butane. And the names of the higher alkanes are given by using that Greek words, pent, hex, hep, toc, non, which are followed by the suffix ane. Hence, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. Then, if there are more than 3 carbon atoms and there are isomers are possible of that particular alkane, then the nature of that carbon chain is denoted by using the prefixes like N, iso, neo, sect, tert, etc. But there are some limitations. If there are highly branched alkane is there, it contains more than 2 branches, then we cannot give the name of that particular alkane, common name of that alkane. And then for that purpose we have to use the IUPAC method or IUPAC system. That is IUPAC system here. IUPAC system here, the long form of that IUPAC is that International Union of Pure and Applied Chemistry, Here applied chemistry. Now IUPAC it gives the name to that or that compound only. They are in pure form, they should be in the pure form, and that compound should be applied. It means that that compound may have the uses in our day-to-day life. Here, international युनियन, इंटरनॅशनल म्हणजे एक जागतिक लेवलवरची अशी एक संघटना आहे. युनियन म्हणजे संघटना. इंटरनॅशनलचा आपण आय घेतला इथं, इंटरनॅशनल युनियनचा यू, इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइडचा ए आणि केमिस्ट्रीचा सी. या पद्धतीनं इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री, जागतिक पातळीवरची ही एक अशी संघटना आहे जी की शुद्ध स्वरूपामध्ये म्हणजे प्युअर फॉर्ममध्ये जे कंपाऊंड्स तयार केलेले असतात त्यांची नावं देते आणि त्यांचं डे टू डे लाईफमध्ये काहीतरी त्याचं ॲप्लिकेशन असलं पाहिजे, अप्लाइड असले पाहिजे, म्हणजे ते आपल्याला कुठेतरी यूजमध्ये आले पाहिजेत. ते अशा कंपाऊंड्सचं नाव देणारी एक ती संघटना आहे. इन शॉर्ट दॅट इज नोन ॲज IUPAC सिस्टीम ऑर IUPAC सिस्टीमसुद्धा म्हणतात, UPAC सिस्टीमसुद्धा असं त्याला म्हणतात. Now according to this IUPAC system, now we are going to study the nomenclature of alkanes. There are certain rules which are given by that IUPAC system. IUPAC सिस्टीमचं एखाद्या कंपाऊंडचं नाव जर द्यायचं असेल तर आपल्याला त्याचे रूल्स फॉलो करावे लागतील. ते रूल्स आहेत काही. वी विल सी दॅट रूल्स वन बाय वन. हिअर नाव इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री, हा लॉंग फॉर्म तुम्हाला पाठ असला पाहिजे. इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन शॉर्ट दॅट इज नोन ॲज IUPAC सिस्टीम, UPAC सिस्टीम असंही म्हणतात किंवा IUPAC सिस्टीम. या नाव द फर्स्ट रूल इज दॅट select, here now the number one first rule is that select the longest comma. आणि हे रूल्स पाठ असतील तर तुम्हाला कुठल्याही कंपाऊंडची नावं पाठ करण्याची गरज नाही. तुम्हाला कोणत्याही कंपाऊंडचं नाव देता येतं, नाव पाठ करून असे घोकमपट्टी करून ती लक्षातही राहत नाहीत. तुम्हाला हे रूल्स पाठ असले पाहिजेत, ते समजलं पाहिजे तरच तुम्हाला नावं लिहिता येतात चांगल्या पद्धतीनं. हिअर select the longest comma, continuous carbon chain
as a parent alkane, or we can say basic alkane also, as a parent alkane. त्याला parent alkane म्हणा किंवा basic alkane म्हणा. Here now, what is the meaning of this? Select the longest. Longest म्हणजे ती सर्वात आपण सिलेक्ट केलेली चेन ही सर्वात लांब असली पाहिजे, त्याच्यापेक्षा दुसरी कंटिन्युअस लाँग चेन असली पाहिजे त्या स्ट्रक्चरमध्ये. कंटिन्युअस म्हणजे सलग असली पाहिजे ती चेन, कुठं ब्रेक नसलेली पाहिजे. आपल्याला ती कंटिन्युअस कार्बनला कार्बन पुढे अटॅच असला पाहिजे अशी चेन घेता येईल. आणि त्याच्यावरून मग तुम्हाला कार्बनची संख्या काढायची. समजा चेनमध्ये 3 कार्बन जर आले तर पॅरेंट अल्केन प्रोपेन होईल. सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये 4 कार्बन जर आले तर पॅरेंट अल्केन ब्युटेन होईल. सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये 7 कार्बन जर असतील then parent alkane is heptane. Like that. Now here I will take here some examples now here. We will see here some examples. The first one is here CH3 CH3 bond CH3. Now here see this one. Select the longest continuous. कार्बनची स्केलेटन कशी याच्यामध्ये, हा पहिला कार्बन आहे, हा दुसरा आहे, हा तिसरा आहे आणि मध्ये एक असा कार्बन आहे. ॲक्च्युली कार्बनला हायड्रोजन जोडल्यानंतर असं स्ट्रक्चर तयार होतं, पण कार्बनची स्केलेटन अशी आहे. आता कंटिन्युअस जास्तीत जास्त कार्बन किती येतील मॅक्झिमम सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये. इथून जर आपण सुरुवात केली या टोकापासून तर 1 2 3 असे येतील. म्हणजे मॅक्झिमम हा कार्बनला अटॅच नाही म्हणून हा चौथा येणार नाही आहे. हा हे असं होणार नाही इकडं, कारण ह्याला अटॅच आहे का, हा नाही, कंटिन्युअस नाही म्हणून असं होणार नाही. म्हणजे मॅक्झिमम कार्बन किती येतील, 3 येतील. काही जणांच्या डोक्यामध्ये हे असेल की सर अशी चेन नाही का सिलेक्ट करणार, इथं आपण दुसरा आणि हा याला अटॅच आहे म्हणून हा दुसरी अशी चेन, पण याच्यामध्ये सुद्धा 3च कार्बन येतात. अशी सुद्धा सिलेक्ट करता येईल तुम्हाला, 1 2 आणि 3. आता बघा तिन्ही चेनमध्ये कार्बनची संख्या मॅक्झिमम किती येते, 3 येते. म्हणजे याचा अर्थ 3पेक्षा जास्त कार्बन येत नाहीत. म्हणजे कोणती, आणि सगळ्याच चेनमध्ये जर 3हीच कार्बन येत असतील तर ही चेनही बरोबर आहे, ही सुद्धा करेक्ट आहे. आणि कार्बनची दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ही सुद्धा. It means that these 3 chains, out of that 3 we can take any one. त्या 3पैकी कोणतीही एक आपण घेऊ शकतो, कारण तिन्ही बरोबर आहेत. कारण तिन्हीमध्येही फक्त 3च कार्बन येत आहेत. म्हणून आपण काय करूयात, आता हे वरचं जे स्ट्रक्चर आहे ना, ही अशी चेन सिलेक्ट करूया आपण. कार्बनची चेन आपण अशी सिलेक्ट केली. ओके, हिअर नाव फ्रॉम धिस what is the parent alkane of this structure? The selected carbon chain contains 3 carbon atoms. Therefore the parent alkane of this structure is propane. मग याचा पॅरेंट अल्केन काय होईल, प्रोपेन होईल. नाव अनदर स्ट्रक्चर इज लाईक दिस. दुसरं स्ट्रक्चर काढतो मी, CH3 CH2 CH3. असं काही नाही सलगच असावी, कार्बनची चेन स्ट्रेटच असावी असंही काही नाही. ओके, आता ही चेन आहे, याचा पॅरेंट अल्केन काय असायला पाहिजे. व्हॉट इज द पॅरेंट अल्केन ऑफ दिस स्ट्रक्चर नाव. हिअर वाटल्यास तुम्ही डोक्यामध्ये हे तयार करायचं की अशी कार्बनची स्केलेटन, हे काढायची गरज नाही. कार्बनची स्केलेटन कशी आहे, एक कार्बन आहे, हा दुसरा आहे, याला वरती तिसरा आहे, हा 4 आणि ह्या पद्धतीचे असे कार्बन आहेत. आता मॅक्झिमम कंटिन्युअस कार्बन किती येतील, मॅक्झिमम कंटिन्युअस स्ट्रक्चरमध्ये किती कार्बन येतील बघा. आपण इथून जर सुरुवात केली तर 1, हा 2, हा 3 आणि ह्याला अटॅच आहे म्हणजे 4 येतात. 1 2 3 4. आता काही जणांच्या डोक्यामध्ये हे असेल की सर इफ यू हॅव स्टार्टेड द चेन फ्रॉम धिस कार्बन ॲटम, हेअर कार्बन नंबर 1, इट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 अँड देन कार्बन नंबर 4. पण 4पेक्षा जास्त येत नाहीत. दोन्ही चेनमध्ये किती कार्बन येतात, 4च येतात. म्हणून तुम्ही या दोन्हीपैकी कोणतीही एक सिलेक्ट केली तरी चालते, नावामध्ये बदल होत नाही, नाव तेच येतं नंतर शेवटी, फक्त कार्बनची संख्या मात्र बदलल्या. तर ही चेन करेक्ट आहे आणि ही सुद्धा करेक्ट आहे. आपण कसंही सिलेक्ट करूयात, आपण काय करूयात, अशी सिलेक्ट करूया. इथून सुरुवात केली, हा पहिला कार्बन, हा 2 3 आणि 4. याच्यानंतर तिसरा पुढचा रूल मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे. इफ नाव सपोज इट इज द सेकंड स्ट्रक्चर. नाव हिअर what is the parent alkane of this structure now. Here selected carbon chain contains 1 2 3 4 carbon atoms and therefore 4 कार्बन असणाऱ्या अल्केनला आपण काय म्हणतोय, ब्युटेन. therefore parent alkane of this structure is ब्युटेन. हा पॅरेंट अल्केन तुम्हाला काढता आला पाहिजे प्रत्येक स्ट्रक्चरचा. यातला हा कार्बन आपल्या चेनमध्ये आलेला नाही आहे, इथलचा हा कार्बन आपल्या चेनमध्ये आलेला नाही आहे.
हे 4 कार्बन, ही चेन अशी दाखवलेली मी ॲरो काढून इथं. ओके. देन वन मोर स्ट्रक्चर नाव हिअर, अनादर वन मोर स्ट्रक्चर इज दॅट, थर्ड स्ट्रक्चर, मी इथं तिसरं स्ट्रक्चर पुन्हा लिहितोय. CH3, CH2, CH2, CH3, here is H, then CH2, CH3. Now what is the parent alkane of that structure? Now what is the parent alkane of this structure here now? Select the carbon chain. आता तुमच्या डोक्यामध्ये हे असेल, सर इफ वी हॅव टू स्टार्ट द, काही जण काय करतील, या पद्धतीने सुरुवात करतील 1 2 3 4 5. ओके. काही जणांच्या डोक्यामध्ये अशी चेन असेल 1 2 3 4 5. काही जण असं सुरुवात करतील 1 2 3 4 5 6, ही अशी आणि अशी. नाव सी हिअर, नाव बी केअरफुल. Here in the first chain there are 1 2 3 4 5 carbon atoms, but in the second chain 1 2 3 4 5 6, it is also continuous. ही सुद्धा कंटिन्युअस आहे, ही सुद्धा कंटिन्युअस आहे. इथून पुढे आपल्याला असं जाता येणार नाही या कार्बनकडे, कारण हा कार्बन याला अटॅच नाही आहे. म्हणून 1 2 3 4 5 6, म्हणून हा या चेनमध्ये 6 कार्बन कंटिन्युअस अँड लॉंगेस्ट असली पाहिजे तुमची चेन सगळ्यात, आणि या चेनमध्ये 5च कार्बन येतात. म्हणून या दोन्हीपैकी कोणतीही एक चेन सिलेक्ट नाही करता येणार तुम्हाला. नाव हिअर इट इज रॉंग, ही रॉंग आहे, ही नाही घेता येणार. अँड इट इज करेक्ट, ही वरची नाही घेता येणार. 1 2 3 4 मॅक्झिमम कार्बन आले पाहिजे, तर 5 येतात. लॉंगेस्ट चेन म्हणतोय मी, लॉंगेस्ट, त्या स्ट्रक्चरमधली सर्वात लॉंगेस्ट चेन ती असली पाहिजे. ओके. हिअर देअरफॉर इट इज 1 2 3 4 5 6. देअरफॉर parent alkane is equal to hexane. Parent alkane of this structure is hexane, not pentane. Pentane is according to this system, according to this chain. ही चेन घ्यायची नाही आपल्याला, कारण जास्त लॉंगेस्ट तुम्ही चेन केलेली, तुम्ही जी सिलेक्ट केलेली चेन आहे ती सर्वात लांब असली पाहिजे त्या स्ट्रक्चरमध्ये, तीच घ्यायची तुम्हाला. ओके. नाव हिअर in this way we have to find out the parent alkane of any structure. Then I will go here one more structure, we will see here one more structure. The carbon skeleton is like this: 1 2 3 4 5 6. Here now कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे. प्रत्येक कार्बनला 4 बॉन्ड येण्यासाठी हायड्रोजन किती अटॅच करायचे ते माहिती असलं पाहिजे. CH3, या कार्बनला 3 बॉन्ड आहेत म्हणजे इथे H आहे, या कार्बनला एकच बॉन्ड आहे म्हणजे इथे CH3 आहे, या कार्बनला 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे इथं CH2 आहे, इथं 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे CH2 आहे, आणि हा CH3. नाव यू टेल मी दॅट व्हॉट इज द पॅरेंट अल्केन ऑफ धिस स्ट्रक्चर. का असायला पाहिजे पॅरेंट अल्केन या स्ट्रक्चरचा? मॅक्झिमम लॉंगेस्ट चेन किती कार्बनची असेल, फार महत्त्वाचा पार्ट आहे. तुम्हाला लॉंगेस्ट चेन किंवा पॅरेंट अल्केन जोपर्यंत काढता येत नाही तोपर्यंत IUPAC नॉमेनक्लेचर येत नाही. तुम्हाला पॅरेंट अल्केन, बेसिक अल्केन हा काढताच आला पाहिजे. नाव हिअर इन दिस स्ट्रक्चर, बघा आता काही जणांच्या डोक्यामध्ये असा असेल की अशी चेन सिलेक्ट करावी, 3च कार्बन येतील. इट इज रॉंग, 3पेक्षा जास्त येतात. काही जणांच्या डोक्यामध्ये हे असेल की आपण अशी चेन सिलेक्ट करावी, इथून सिलेक्ट केली आपण 1, हा दुसरा कार्बन 3, आणि या पद्धतीनं 1 2 3 4 5. काही जण असंही म्हणतील की सर आपण चेन अशी सिलेक्ट करू शकत नाहीत का? इथून जर सुरुवात केली आपण, इथून या कार्बनपासून सुरुवात करण्याच्या ऐवजी इथून जर सुरुवात केली अशी 1 2 देन असं खालच्या बाजूला येतो आपण 1 2 3 4 5, ही अशी 1 2 3 4 5, किंवा मग 1 2 3 4 5, दोन्हीही चालतात. दोन्हीमध्येही 5. जर समजा 2 चेन जर तुम्ही सिलेक्ट केल्या आणि त्या दोन्ही चेनमध्ये जर सारखेच कार्बनची संख्या येत असेल तर तुम्ही कोणतीही एक चेन ठेवू शकता. ओके. नाव हिअर इट इज, आता आपण यापैकी कोणतीही चेन ठेवूयात. मग याच्यावर तर आपल्याला लिहिता येतं, आणि चेन ठेवत असताना कोणती जरी एक ठेवली तरी पण सारखेच कार्बन असायला पाहिजे, नावामध्ये बदल होत नाही. समजा आपण अशी चेन ठेवली, या पद्धतीनं ठेवूयात. ही आपण लाल रेषेमध्ये मी जी काढलेली आहे ती अशी एक चेन आपण ज्याच्यावरती सिलेक्ट केलेली ही चेन अशी ठेवली आपण इथं. ओके. हिअर नाव द पॅरेंट अल्केन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, व्हॉट इज द पॅरेंट अल्केन ऑफ दिस स्ट्रक्चर नाव? Parent alkane, we have to find out the parent alkane. Here
what is the parent alkene? Now the selected carbon chain contains 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms. Therefore, parent alkene is pentane. In this way, आणि अशा पद्धतीनं सुरुवातीला तुम्हाला अशी रेषा वगैरे ओढून ते पॅरेंट अल्केन शोधावं लागेल. नंतर हे सगळं मनामध्ये झालं पाहिजे. काहीच गरज नाही, अशा रेषा वगैरे ओढायची सुद्धा गरज नाही. असं स्ट्रक्चर बघितल्याबरोबर व्हॉट इज द पॅरेंट अल्केन मनामध्ये कॅल्क्युलेशन्स आणि सगळं मनामध्ये, रेषा वगैरे ओढायची गरज नाही, सरळ नाव लिहिता येतं. दॅट नीड्स द प्रॅक्टिस. आणि तुम्ही आमचे सगळे विद्यार्थी चांगले हुशार आहेत, त्यांना येतं हे सगळं येणार आहे. ओके, हिअर नाव पॅरेंट अल्केन इज पेंटेन. इट इज द फर्स्ट रूल. नाव select the longest continuous carbon chain as a parent alkane. हे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला असेच काढायचे आहेत. हा व्हिडिओ बघत असताना हे स्ट्रक्चर्स काढा, या पद्धतीने ह्याला नावं द्या, या पद्धतीने चेन कशी सिलेक्ट केली ते बघायचं आहे तुम्हाला. तसं तर मी तुम्हाला नोट्स आहे आपल्या ह्याच्यावरती ग्रुपवरती अपलोड करणार आहे. ओके, हिअर नाव द सेकंड रूल इज दॅट. नाव द फर्स्ट रूल इज हिअर, सेकंड रूल इज दॅट. आता मी जागा नसल्यामुळे थोडंसं इतर येतो आहे. सेकंड रूल इज दॅट give the numbering to the selected numbers द्या. give the numbering to the selected carbon chain. सिलेक्ट केलेल्या कार्बन चेनला नंबरिंग द्यायची आपल्याला. आता सिलेक्टेड कार्बन चेन, जी सिलेक्ट केलेली जी आपण कार्बन चेन आहे त्या कार्बन चेनला आपल्याला नंबर द्यायचे आहेत. स्टार्ट द नंबरिंग. पण नंबरिंग कशी सुरुवात करायची बघा. स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दॅट एंड. अशा टोकापासून सुरुवात करा. फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर फ्रॉम ब्रँच्ड कार्बन ॲटम. विच इज नियरर फ्रॉम ब्रँच्ड कार्बन ॲटम. आता बघा, प्रत्येक स्ट्रक्चरमध्ये एक ब्रँच्ड कार्बन ॲटम आहे. आपण काय करूयात, तो ब्रँच्ड कार्बन ॲटम जो आहे ना, ज्या कार्बनवरती ब्रँच आहे, ब्रँच म्हणजे कोणता कार्बन, आपल्या चेनमध्ये न आलेला कार्बन, ज्या कार्बनला हटायचे. आता बघा 1, 2, 3 हे चेनमध्ये आले होते, पण या कार्बनवरती एक अशी ब्रँच आहे खालच्या बाजूला, म्हणजे याला आपण असं दाखवूया स्टारनं. या स्ट्रक्चरमध्ये हा ब्रँच्ड कार्बन ॲटम आहे. ओके, हे दुसरं स्ट्रक्चर. आता ही चेन आपले 4 कार्बन, हा कार्बन आला आपल्याला चेनमध्ये आला नव्हता, पण या कार्बनला हटायचे म्हणून हा झाला ब्रँच्ड कार्बन ॲटम. आता आपण ही अशी चेन सिलेक्ट केली, या कार्बनवरती ब्रँच आहे, इकडचा ग्रुप हा आपल्या चेनमध्ये आला नव्हता, हा आला नव्हता, इथलचा हा आला नव्हता, मग ही ब्रँच आहे या कार्बनवरती, म्हणून या कार्बनला आम्ही ब्रँच्ड कार्बन ॲटम असं म्हणतो, स्टारनं डिनोट करतोय. आणि आपण अशी चेन सिलेक्ट केलेली 1, 2, 3, 4, 5, म्हणजे हा ब्रँच्ड कार्बन ॲटम आहे. या कार्बनवरती ही ब्रँच आहे, आपल्या चेनमध्ये आलेला नाही हा कार्बन, या कार्बनला हटायचे. म्हणजे दुसरा रूल काय आहे, गिव्ह द नंबरिंग टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन. सिलेक्ट केलेल्या कार्बन चेनला नंबरिंग द्या. आणि नंबरिंग सुरुवात अशा कार्बनपासून करा जे टोक, ज्या कार्बनला ब्रँच आहे, ज्या कार्बनवरती ब्रँच आहे त्या कार्बनवरती लहानात लहान नंबर आला पाहिजे, किंवा त्या कार्बनवरती जे टोक, ते ज्या टोकापासून, ज्या एंडपासून जे तो कार्बन जवळ आहे तिकडे त्या साईडनं सुरुवात करायची. नाव सपोज नाव इट इज अ ब्रँच कार्बन ॲटम, आपल्याला नंबरिंग दिली, इट इज अ कार्बन नंबर 1. नाव हिअर इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. आता काय होतं आहे, ज्या वेळेस असं, आता हे एक टोक आहे, या चेनचं इकडचं एक टोक आहे, इथं बॅरो दाखवला मी, आणि इकडचं, इकडून नंबरिंग देऊन बघूया आपण. इकडून नंबरिंग दिली तर 1, 2, 3. काय व्हायला लागलं, जो ब्रँच्ड कार्बन आहे त्या ब्रँच्ड कार्बनवरती दोन्ही बाजूनी जर नंबरिंग दिल्यानंतर जर सारखाच नंबर येत असेल तर कोणतीही एक नंबरिंग ठेवली तरी चालते. ओके, म्हणजे कसं बघा, आता हा नंबर ब्रँच्ड कार्बन, याच्यावरती इकडून जरी नंबरिंग दिली तरी 2 नंबर येतो, इकडून जरी नंबरिंग दिली तरी 2 नंबर येतो. म्हणजे या अशा स्ट्रक्चरमध्ये कोणतीही नंबरिंग ठेवली तरी चालते, कोणत्याही साईडनं नंबरिंग दिली तरी चालते. म्हणून आपण काय करूयात, अशी ठेवूयात आपण 1, 2 आणि 3. ही झालं. ओके, हे नाव इन दिस स्ट्रक्चर नाव इट इज अ ब्रँच्ड कार्बन ॲटम. या कार्बनमध्ये, याच्यामध्ये जर समजा मी इकडच्या या साईडनं नंबरिंग जर दिली तर असं तयार होतं. 1 इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 अँड कार्बन नंबर 4. आणि या साईडनं जर उलट साईडनं जर नंबरिंग दिली तर काय होतं, इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 आणि कार्बन नंबर 4. दोन्ही साईडने नंबरिंग दिल्यानंतर
ज्या साईडने, आता मात्र इथं जो ब्रँचड कार्बन होता त्याच्यावरती 2 वेगवेगळे नंबर आलेत, एक 2 आहे आणि दुसरा 3 आहे. जर जो लोएस्ट नंबर असतो म्हणजे याचा अर्थ जे लोएस्ट नंबर आहे त्या साईडकडून त्याचं टोक हे जवळ आहे. गिव्ह द नंबरिंग टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दॅट एंड, अशा टोकाकडून जवळ सुरुवात करा. विच इज नियरर फ्रॉम ब्रँचड कार्बन, या ब्रँचड कार्बनपासून जे टोक जवळ आहे तिकडून. इन द सेन्स ऑफ कार्बन ॲटम्स, अंतर नाही मोजायचं आपल्याला. कार्बन इकडे एकच कार्बन आहे आणि इकडे 2 कार्बन आहेत, म्हणजे ही इकडचं टोक जवळ आहे म्हणून आपल्याला या साईडनं नंबरिंग द्यावी लागेल. जेव्हा 2 वेगवेगळे नंबर येतील, किंवा मग तुम्ही असे करू शकता, दोन्ही साईडनी नंबरिंग द्या आणि ज्या बाजूनी नंबरिंग दिल्यानंतर ज्या बाजूनी लहान नंबर येतो, आता लहान म्हणजे 2 आणि 3 यामधला लहान नंबर कोणता आहे? 2 आहे, म्हणून आपल्याला ही नंबरिंग ठेवावी लागेल. इथं दोन्ही साईडनी नाही चालत, इट इज रॉंग, नाव इट इज करेक्ट. ही करेक्ट आहे. 1 2 3 4. ओके. Then now, here in this structure now, we have selected this carbon chain. आता बघा 1 2 3 4 5 6 असा आपण नंबरिंग देऊया. हा ब्रँचला कार्बन, याच्यावर तिकडून नंबर 1 2 3 येतो आहे आणि इकडच्या बाजूला 1 2 3 4 येतो आहे. 4 हा नंबर जास्त आहे 3 पेक्षा, म्हणून आपल्याला ही नंबरिंग करेक्ट आहे. 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5 आणि इट इज 6. याच साईडनं नंबरिंग द्यावी लागेल फ्रॉम राईट हँड साईड. माझा हा राईट हँड आहे, इकडच्या साईडनं नंबरिंग दिली म्हणजे राईट हँड साईड, इकडच्या साईडनं जर दिली तर लेफ्ट हँड साईड. आता या साईडनं दोन्ही साईडनं, इथं नंबरिंग मी लेफ्ट हँड साईडनं स्टार्ट केली होती, इकडं मात्र राईट हँड साईडनं स्टार्ट केली होती. ओके. इन दिस वे वी हॅव टू गिव्ह द नंबरिंग. नाव देन आफ्टर दॅट देर इज वन मोर रूल. if alkyl group is present on the selected carbon chain, if alkyl group is present on the selected carbon chain, then denote its position and write its name. पुढचा जो रूल आहे तो असा आहे, जर एखादा अल्किल ग्रुप जर आपल्या सिलेक्ट केलेल्या कार्बनच्या चेनवरती असेल, बघा मी शॉर्टमध्ये सांगतो आहे, फारसा म्हणजे तुम्हाला आता लगेचच नाव देता येईल या कंपाऊंड्सचं. थर्ड रूल इज दॅट इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट, अल्किल ग्रुप, आता अल्किल ग्रुपची नावं तुम्हाला माहिती आहेत. इफ एनी अल्किल ग्रुप is present on selected carbon chain, then denote its position, त्या कार्बनची पोझिशन दाखवा. जर जो अल्किल ग्रुप आहे तो अल्किल ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे त्याची पोझिशन दाखवा. डिनोट इट्स पोझिशन, त्याची जागा दाखवा. denote its position and write its name. पोझिशन दाखवा आणि लगेचच त्याचं राईट इट्स नेम आणि त्याचं लगेचच नाव द्या. फायनली राईट इट्स नेम फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन, आणि त्यानंतर लगेचच फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन, आणि त्यानंतर लगेचच पॅरेंट अल्केनचं नाव लिहा. मग आता तिसऱ्या रूल्सनुसार याचं नाव काय व्हायला पाहिजे बघा. आता आपण इथे लिहिला होता मी, हा पॅरेंट अल्केन काय केला होता आपण? प्रोपेन होता. ओके. बघा आता इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन, म्हणजे आपल्या ह्या सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये असा एखादा ग्रुप आहे का? बघा आलेला आहे ना, हा या स्ट्रक्चरमध्ये हा ग्रुप आहे, आपल्या चेनमध्ये आला नव्हता. ह्याची पोझिशन दाखवा. ही आपली जी कंटिन्युअस चेन सिलेक्ट केली त्या कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे? तो 2 नंबरच्या, म्हणून त्याची पोझिशन काय झाली? 2. इथे लिहितोय मी 2. डिनोट इट्स पोझिशन दाखवा आणि त्याचं नाव लिहा. CH3ला काय म्हणतो आपण? मिथाईल, इथाईल, एन प्रोपाईल, आयसोप्रोपाईल, एन ब्युटाईल, सेक ब्युटाईल, टर्ड ब्युटिल, एन पेंटिल, आयसोपेंटिल, ती अल्किल ग्रुपची लिस्ट आहे तुमच्या वहीमध्ये, ती तुम्हाला पाठ असली पाहिजे, ते ओळखता आलं पाहिजे. म्हणून ह्या CH3ला काय म्हणतो आपण? CH3 बॉन्ड असा ग्रुप लिहिला आपण, त्याला काय म्हणतोय? मिथाईल, 2 मिथाईल. अँड देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. पॅरेंट अल्केन आपण अगोदर काढला आहे, म्हणजे कार्बन आपल्या चेन सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये कार्बन 3 होते, म्हणून पॅरेंट अल्केनचं नाव काय होईल याच्यापुढं? प्रोपेन. फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन, दॅट इज 2 मिथाईल प्रोपेन. 2 मिथाईल प्रोपेन इज द UPSC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. 10वीपर्यंत तुम्ही ही नावं पाठ करत आला होता, आता पाठ करायचे नाही आहेत. तुम्हाला आले पाहिजे, काढता आले पाहिजे, लिहिता आले पाहिजेत. हे रूल्स जर समजले तुम्हाला तर हे नक्की लिहिता येतं. याचं नाव होतं मग 2 मिथाईल
प्रोपेन. सिमिलरली नाव व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. तर या स्ट्रक्चरचं काय नाव होईल मग आता. हे बा आपली चेन अशी आहे. या दुसऱ्या कार्बनवरती हा ग्रुप आहे इफ आणि अल्काइल ग्रुप. हा अल्काइल ग्रुप आपल्या सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये असलेला ही सिलेक्ट केलेली चेन आहे. आपल्या चेनमध्ये न आलेला ग्रुप बघायचा हा आहे. याला नंबर दिला नव्हता आपण. त्याचं नाव लिहायचं. त्याची पोझिशन कोणत्या कार्बनला अगेन दॅट इज अटॅच टू मिथिल. दुसऱ्या कार्बनला अटॅच. त्याचं नाव CH3ला पुन्हा मिथाईलच म्हणतो आपण. 2 मिथाईल अँड फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. पॅरेंट अल्केनचं नाव काय आहे ब्युटेन. 2 मिथिल ब्युटेन. नावं पाठ करायचे नाही आहेत. तुम्हाला हे रूल्स समजून घ्या आले पाहिजेत. येतात हे रूल्स आले तर हे सगळं येतं. 2 मिथिल ब्युटेन. सिमिलरली हिअर नाव आपण ही अशी चेन सिलेक्ट केली होती. व्हॉट इज द आता तुम्हाला सुद्धा याचं नाव सांगता येईल या कंपाऊंडचं. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. बघा आपल्या इफ आणि अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन. आपण कार्बनची चेन अशी सिलेक्ट केली होती. एखादा अल्किल ग्रुप आहे का असा एखादा चेनवरती आहे जो की आपल्या चेनमध्ये आला नव्हता तो बघायचा. तर तो कोणत्या कार्बनला अटॅच आता इथं तिसऱ्या. म्हणून त्याचं नाव त्याची पोझिशन दाखवली. डिनोट इट्स पोझिशन. त्याची पोझिशन दाखवली. राईट इट्स नेम. त्याचं नाव लिहा. त्याला CH3ला काय म्हणतो आपण 3 मिथाईल अँड फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. पॅरेंट अल्केन या सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये आपण किती कार्बन होते 6. देअरफॉर पॅरेंट अल्केन इज हेक्झेन. देअरफॉर द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 3 मिथाईल हेक्झेन. 3 मिथाईल हेक्झेन. पाठ झाले पाहिजे. हे स्ट्रक्चर्स काढता आले पाहिजे. स्ट्रक्चर्स तुम्हाला नावं लिहिता आली पाहिजे स्ट्रक्चर्सची. हिअर नाव हे पुढचं एक स्ट्रक्चर राहिलं आता आपला. ही अशी चेन सिलेक्ट केलेली आपण. याला नंबरिंग ही अशी जे चेन सिलेक्ट केली होती 1 2 3 4 5. ओके. याला आपण नंबर्स देऊया. हा ब्रँचला कार्बन आहे. ओके. या ब्रँचला कार्बनला इकडच्या साईडनं नंबर दिले तर 4 नंबर येतो आहे. इकडच्या साईडनं 2 जो लोएस्ट नंबर येतो ती नंबरिंग द्यायची आपल्याला. म्हणून हा कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5. आता सिलेक्ट केलेली चेन आपण अशी आहे. या चेनवरती एखादा ग्रुप आहे का आहे ना. हा आपल्या चेनमध्ये न आलेला आपण सिलेक्ट केलेल्या चेनवरती आहे. त्याचं नाव लिहा. त्याची पोझिशन दाखवा अगोदर किती कोणत्या कार्बनला अटॅच तो नंबर 2च्या. डिनोट इट्स पोझिशन 2. राईट इट्स नेम. या CH3ला काय म्हणतो आपण मिथाईल. CH3चं नाव मिथाईल आहे. तुमच्या अल्किल ग्रुपच्या लिस्टमध्ये आहे 2 मिथाईल फॉलोड बाय द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. याच्यानंतर लगेचच फायनली राईट द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. देर आर 5 कार्बन. देअरफॉर पॅरेंट अल्केन इज पेंटेन. 2 मिथाईल पेंटेन. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला एक सबस्टिट्यूएंट असेल तर त्याची नावं देता आली पाहिजेत. मी आज तुम्हाला फक्त 2-3 रूल्स सांगितलेत. आणखीन काही रूल्स याचे पुढचे आहेत. पुढचे हायर स्ट्रक्चर्सचे काही आहेत. वेगवेगळे अल्किल ग्रुप्स आल्यानंतर कसं द्यायचं. एकच अल्किल ग्रुप होता. एकापेक्षा जास्त अल्किल ग्रुप आले तर काय करायचं. तर दॅट मच पार्ट वी शॅल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. हा व्हिडिओ पुन्हा बघा. फार महत्त्वाचा आहे. IUPAC नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर्स पाठ करायची गरज आम्हाला पडली नाही पाहिजे. हे आलं पाहिजे. पाठ करा. पुन्हा बघा. व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. ज्याने बघितलं असेल किंवा मित्रांनी तुमच्या बघितलं असेल त्यालासुद्धा शेअर करा. ओके. टुडे स्टॉप हिअर. रिमेनिंग पार्ट दॅट वी शॅल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. थँक्यू.